رات کے 12 بج رہے تھے اور میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اپنی دوست کو کال کر کے یہ خوشخبری سناؤں یا نہیں، یا پھر صبح ہونے کا انتظار کروں۔ لیکن مجھ سے مزید انتظار نہ ہو سکا اور میں نے اس کا نمبر ملا ہی دیا۔ ایک دو بار بیل بجتے ہی اس نے فون اٹھاتے فوراً پوچھا، یسریٰ خیریت تو ہے؟ اس وقت کال کیسے کی؟ میں نے کہا یار سوری، اس وقت تمہاری نیند خراب کر دی، لیکن مجھ سے رہا نہ گیا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے اجازت مل گئی ہے۔ وہ حیرانگی سے بولی، اجازت کس چیز کی؟ میں نے اس کو ڈانٹتے ہوئے بولا، اوئے جھلی، تو اتنی جلدی بھول گئی کہ مجھے اتنی شدت سے کس چیز کی اجازت ملنے کا انتظار تھا؟ وہ شاید نیند کے زیر اثر تھی، اسی لیے بولی، ارے یار اب بتاؤ بھی تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تب میں نے اس پر حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ کل صبح ناشتے کے بعد تیار رہنا، مجھے میڈم منیبا کے گھر جانے کی اجازت مل گئی ہے، اجازت مل گئی ہے۔ میری بات سن کر وہ مزید حیران ہوئی تھی اور حیرانگی سے پوچھنے لگی کہ یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ تب میں نے کہا کہ کل تجھے سب کچھ بتاؤں گی، اب جلدی سے سو جاؤ کیونکہ صبح سویرے اٹھنا بھی ہے۔ وہ فون بند کر کے سو چکی تھی اور میں اس خوشی میں پوری رات نہ سو سکی تھی۔ میڈم منیبا میری فیورٹ رائٹر تھی۔ میں نے تقریباً ان کا لکھا ہوا ہر ایک ناول پڑھا تھا۔ ناول نگاری کے ساتھ ساتھ وہ شاعری بھی بہت خوب کرتی تھی۔ میں نے سوشل میڈیا پر ان کی شاعری پڑھ پڑھ کر خوب شہرت پائی تھی۔ میری لاکھوں کی تعداد میں فالوئنگ تھی اور ہر دفعہ میں میڈم منیبا کی شاعری پڑھ کر ویڈیو جاری کرتی تھی۔ ہزاروں لوگوں کی پسندیدگی کا نشان مل جاتا تھا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب میڈم منیبا سے ملنا تھا، لیکن اچانک وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ نہ تو ان کی کوئی نئی کتاب نہ ناول شائع ہوا تھا۔ میرے فالوورز کی ہر روز فرمائشیں موصول ہو رہی تھی کہ نئی ویڈیو بنائیں، لیکن میرا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ جن کے دم سے میری ویڈیوز میں جان تھی ان کا تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ کئی ماہ سے ان کے پیج پر کوئی نئی اپڈیٹ نہیں تھی۔ میں نے کتنے ہی میسج کر ڈالے تھے لیکن وہ دیکھتی تک نہیں تھی۔ پھر اچانک ہی سوشل میڈیا پر ایک خبر آگ کی طرح پھیلنے لگی تھی کہ ملک کی نامور لکھاری میڈم منیبا نے پسند کی شادی کر لی تھی، جس کے بعد وہ اپنے محبوب شوہر کی فرمائش پر ان کے ساتھ گمنامی کی زندگی گزارنے لگی تھی۔ لیکن اس کے چند ماہ بعد ہی ان کے شوہر نے میڈیا پر آ کر یہ انکشاف کیا تھا کہ ان کی بیوی منیبا، جو بہت نامور شاعرہ اور ناول نگار تھی، وہ کہیں لاپتہ ہو گئی ہیں۔ ان کے لاکھوں چاہنے والوں کی طرح میرے اوپر بھی یہ خبر قیامت بن کر گزری تھی، لیکن پولیس اور ایجنسیاں انہیں تلاش کرنے میں ناکام ہو چکی تھیں۔ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا اتنی مشہور شخصیت کہاں گم ہو گئی۔ اس کی یادوں میں منیبا جی کا عکس دھندلا پڑنے لگا تھا۔ اسی دوران کئی نئی رائٹرز ابھر کر آئی تھیں جنہوں نے سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر اپنا سکہ منوایا تھا۔ ان میں سے ایک میں بھی تھی جس کو منیبا کی تحریریں پڑھ پڑھ کر لکھنے کا شوق لگا تھا، اور میرا پہلا ناول جس کا نام عشق کے مسافر تھا وہ بہت ہی زیادہ مشہور ہوا تھا۔ اب لوگ میری دوسروں کی شاعری پڑھ پڑھ کر بنائی ویڈیوز کے علاوہ بھی مجھے پہچاننے لگے تھے۔ میری تحریریں بھی لوگوں کے دلوں کو چھونے لگی تھی، لیکن جس نے میرے دل کو چھوا تھا وہ نہ جانے کہاں گم تھی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا کہ میں ایک بار ان سے مل سکوں اور جان سکوں کہ وہ اتنی مشہور ہونے اور لوگوں کے دلوں پر راج کرنے کے بعد دلوں کو توڑ کر کہیں گم کیوں ہوئی۔ ان کی گمشدگی کے بعد ان کا گھر بھی بند کر دیا گیا تھا جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ جو چیز جہاں پر انہوں نے رکھی تھی اسے وہیں رہنے دیا گیا تھا۔ میں جو ان کے نام کی دیوانی تھی ان سے تو نہ مل سکی، اور نہ ہی اب یہ پتا تھا کہ کبھی زندگی میں ان سے ملنا نصیب ہوگا بھی یا نہیں۔ مجھے ان کا گھر دیکھنے کی بڑی چاہت تھی۔ ان کا گھر دیکھ کر ان کی زندگی اور ان کے رہن سہن کا میں اندازہ لگانا چاہتی تھی، لیکن وہ گھر پولیس کی جانب سے سیل کیا گیا تھا، اس لیے کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ملتی تھی۔ 2 روز قبل میری نظروں سے ایک خبر گزری جس میں بتایا گیا کہ میڈم کے شوہر کی جانب سے وہ گھر کھولنے کی اپیل دائر کی گئی ہے اور ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ایام اسی گھر میں گزارے جہاں منیبا کی یادیں بسی ہیں۔ اس اپیل کے ساتھ ان کے شوہر جواد عالم نے اپنی اور میڈم کی ایک چھوٹی سی کہانی بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی، جسے پڑھ کر انہیں لوگوں کا خوب ساتھ ملا تھا کہ وہ اپنی محبوبہ کی یادوں کے ساتھ انہی کے گھر میں رہ سکیں۔ وہ کہانی جو میڈم کے شوہر نے لکھی تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی۔
मुनी मुनीबा को मैं तब से जानता था जब वो इतनी मशहूर नहीं हुई थी। हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात थे, इसलिए अक्सर तकरीबात वगैरह में मिलना-जुलना लगा रहता था। मुनीबा जब भी मुझसे मिलती तो मुझे उसकी आंखों में अपने लिए एक अलग ही एहसास दिखाई देता था। वो एहसास शायद पसंदीदगी का था। मुनीबा मुझे पसंद तो करने लगी थी, लेकिन उसने कभी इस बात का खुलकर इजहार नहीं किया था और न ही मैंने उसकी जानिब हाथ बढ़ाया था। उसने अपना पहला शेर भी मेरी ही खातिर लिखा था। उसने अपनी पसंद का इजहार मुझसे एक ख़त के ज़रिए किया था, जिसमें उसने मुझे वो शेर लिखकर भेजा था जहाँ से उसकी शायरी का आगाज़ हुआ था। मैं उसके ख़त का कोई जवाब अभी नहीं दे सका था, क्योंकि मैं अभी अपने पैरों पर खड़ा होकर मुनीबा जी के काबिल बनना चाहता था। उनके इजहार मोहब्बत ने मुझ में एक नया जोश भर दिया था। मैं जल्द अज जल्द बहुत कुछ हासिल करना चाहता था, ताकि मैं मुनीबा को अपने बलबूते जो उसे उसके वालिद के घर में मिली हुई थी, क्योंकि मुनीबा एक बहुत अमीर कबीर ख़ानदानी लड़की थी। इसलिए मैं अपने आप को फ़िलहाल उसके काबिल नहीं समझता था। मैं मुनीबा को उसके ख़त का कोई जवाब दिए बगैर दुबई चला गया और वहाँ अपना कारोबार शुरू किया। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मुझे कारोबार में शदीद किस्म का नुकसान उठाना पड़ा और मैं इस काबिल भी न रहा कि मुनीबा के वालिद से उसका हाथ मांग सकूं, क्योंकि मेरे वापस आने तक मुनीबा इतनी मशहूर शख्सियत बन गई थी कि उसके सामने मैं खुद को खाक बराबर भी नहीं समझता था। लेकिन फिर हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि मेरी दुनिया ही बदल गई। यानी एक बार फिर मुनीबा खुद चलकर मेरी ज़िंदगी में आई और हमने बिना देर किए शादी कर ली। मुझे लगता था कि मुनीबा क्या मिली, मुझे तो सारी दुनिया ही मिल गई थी। हमारी शादी के कुछ अरसे बाद ही मुनीबा के वालिद भी इस दुनिया से चल बसे और उनकी तमाम जायदाद और जिम्मेदारियां मुनीबा के हिस्से में आ गईं। वालिद की रहलत के बाद उसका दिल लिखने की तरफ नहीं लगा और उसने मेरे साथ गुमनामी की ज़िंदगी बसर करने का फ़ैसला कर लिया। वैसे गुमनाम तो दुनिया की नज़र में हुई थी। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी तो खुशियों से भरपूर थी। वो खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझती थी, क्योंकि उसने मेरे रूप में अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया था। लेकिन मेरी बदनसीबी ये कि मैंने मुनीबा को हासिल करने के बाद एक बार फिर खो दिया, और फिर इसके ऊपर एक सितम मेरे साथ पुलिस वालों की जानिब से भी हुआ कि मुझे अपनी मुनीबा के घर से भी बेदखल करके निकाल दिया गया। मुझे आप सबका साथ चाहिए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी अय्याम मुनीबा जी की यादों के साथ उन्हीं के घर में गुजार सकूं। उनकी ये कहानी पढ़कर मेरी आंखें भर आई थी, क्योंकि मैं उन्हें जज्बाती हद तक पसंद करती थी। लेकिन फिर भी मैं तो फ़कत मुनीबा जी की एक फ़ैन थी। उनके गायब होने से मेरी ज़िंदगी पर इतना गहरा असर पड़ा था, तो उनके शौहर पर क्या गुजर रही होगी, जिनके साथ उनकी मोहब्बत की शादी थी। मैं उनका दर्द महसूस कर सकती थी, इसलिए मैंने बढ़ चढ़ कर उनका साथ दिया था। मैंने उनकी पोस्ट को बहुत ज़्यादा शेयर किया। मेरी फ्रेंड फॉलोइंग चूँकि पहले से ही लाखों की तादाद में थी, इसलिए जल्द ही ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई और आखिरकार पुलिस को हार माननी ही पड़ी और उनके शौहर ये मुकदमा जीत गए। मुझे सोशल मीडिया अकाउंट पर उनका मैसेज मौसूल हुआ, जिसमें उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया था कि आपकी कोशिशों के बाइस मुझे मुनीबा का घर रहने के लिए मिल गया है। मैंने उनका मैसेज देखा तो मुझे उस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। मैंने उनके सामने अपनी ये ख्वाहिश रखी कि आप जब उस घर में जाएं तो कोई भी रद्दोबदल करने से पहले एक बार मुझे मुनीबा जी का घर देखने की इजाज़त दीजिएगा। मैं एक बार उनका घर देखकर उनकी ज़िंदगी और रहन सहन का अंदाज़ा लगाना चाहती हूँ। तो उन्होंने मेरी ये ख्वाहिश पूरी करने का वादा किया और चंद रोज़ बाद ही उनका मैसेज आया कि कल आप आ जाएं, मुनीबा जी का घर देख लें, फिर मैं उसकी सफाई करवाने वाला हूँ। और उनका मैसेज पढ़ते ही मैंने अपनी दोस्त को कल तैयार रहने के लिए कॉल कर दी थी। अगली रोज़ मैं बताए हुए वक्त पर अपनी दोस्त के घर पहुंची तो वो भी तैयार बैठी थी। वो मेरे शौक़ से अच्छी तरह वाकिफ़ थी, इसलिए उसने देर करने की जुर्रत नहीं की थी और मैं गाड़ी लेकर उसके दरवाजे पर थी। कॉल करके मैंने उसे बाहर आने का कहा था। वो बाहर आई और मेरे साथ ही गाड़ी में बैठ गई। हम दोनों रवाना हुए। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा दुख भी था कि मेरी उनसे मिलने की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी और मैं उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर जा रही थी। चंद घंटों की मुसाफत तय करके हम दोनों जवाद आलम के घर पहुंचे थे, जहां से वो हमारे साथ मुनीबा जी का घर दिखाने की खातिर रवाना हुए थे।
जवाद आलम से ये मेरी ज़िंदगी में पहली फ़कत उनकी मुनीबा जी के मुताल्लिक पोस्ट ही देखी थी। वो हमारे साथ आने के लिए जिस वक्त अपनी गाड़ी में बैठे थे, उनके साथ वाली सीट पर एक बहुत ही मॉडर्न किस्म की औरत भी आकर बैठ गई। हम दोनों इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाए थे कि वो उनकी कौन होगी, क्योंकि मुनीबा जी को मिस हुए अभी 2 साल ही गुजरे थे और इतने कम वक्त में वो दूसरी शादी कैसे कर सकते थे। खैर, थोड़ी ही देर के बाद हम अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच चुके थे और जवाद आलम ने घर की चाबियां मेरे हवाले करते हुए कहा था, आप लोग घर देख लें, तब तक मैं अपनी बेगम को किसी अच्छे से होटल में लंच करवा कर आता हूँ। ये सुनकर तो मेरी हैरत की कोई इंतहा ही न रही थी। अपनी महबूबा बीवी के गुम हो जाने के 2 साल में ही उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी, जबकि अभी तक ये भी मालूम नहीं हो सका था कि मुनीबा जी आखिर हैं कहाँ। खैर, उनकी अपनी ज़िंदगी थी। मेरी ज़िंदगी का तो जो मकसद था वो पूरा होने जा रहा था। इसलिए मैंने बिना देर किए उनकी दी हुई चाबी से मुनीबा जी के बंगले का गेट खोला था, तो सामने का मंजर देखकर मेरी पलकें झपकना भूल गई। इतना खूबसूरत घर शायद मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। मैंने सुन रखा था कि यहाँ हर चीज़ मुनीबा जी ने अपनी पसंद से बनवाई थी। उनका घर बहुत ही शानदार था। आखिर घूमते घूमते मैं उनके कमरे तक पहुंची थी। यहाँ पर आकर मैं अपने आंसू ना रोक पाई थी। कितनी नफासत पसंद और सुघड़ खातून थी वो। कमरे में हर चीज़ से उनका इश्क अया हो रहा था, जिस तरह से उन्होंने अपने कमरे को तरतीब दी थी। कमरा देखते हुए अचानक मेरी नज़र उनकी बुक शेल्फ पर पड़ी थी। ये कैसे मुमकिन था कि एक राइटर के कमरे में किताबों के लिए जगह ना हो। मैं उनकी किताबों को देखकर उनके पढ़ने के शौक़ का अंदाज़ा लगा रही थी कि वो किस को ज़्यादा पढ़ना पसंद करती थी। उन किताबों के बीच में मुझे एक किताब एक खूबसूरत कपड़े की पोशाक में बंद नज़र आई। मुझे हैरत हुई किताब से इतनी मोहब्बत कि उसे इस तरह महफूज करके रखा गया था। लेकिन ये किताब जिस तरह से बाकी किताबों के बीच में रखी हुई थी, किसी की नज़र उस तक जाना मुश्किल ही था। मैंने वो किताब उठाकर उस पर से कपड़ा हटाया और देखा तो ये देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि वो मुनीबा जी की पर्सनल डायरी थी। मैं जिस कदर उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने का शौक़ रखती थी, इसलिए मुझसे रहा ना गया और वो डायरी मैंने अपने बैग में डाल ली और वहाँ से निकल आई। मेरी दोस्त ने मुझे इस तरह जल्दी से निकलते देखा तो पूछने लगी कि क्या हो गया। मैंने इशारा किया कि आ जाओ। वो जो उस वक्त बागीचे में खड़ी कुछ ताज़ा तो कुछ मुरझाए हुए गुलाबों को देख रही थी, मेरे इशारे पर भागी हुई मेरे पास चली आई। हम दोनों गेट को लॉक करके चाबी चौकीदार के हवाले करके अपनी गाड़ी में आ गए थे और मेरी दोस्त परेशानी में पूछने लगी कि जितना तुम्हें यहाँ आने का शौक़ था, इतनी जल्दी निकलने की उम्मीद तो नहीं थी। मैंने कहा कि मेरे हाथ तो ख़जाना लग गया है, इसीलिए वहाँ किसी और के आने से पहले वो ख़जाना लेकर मैं निकलना चाहती थी। वो पूरा रास्ता मुझसे उस ख़जाने के बारे में पूछती रही और मैंने घर आकर ही उसे बताया था कि मुझे मुनीबा जी की डायरी मिल गई है। उनकी ज़िंदगी के बारे में जितना कुछ भी जानना है, वो इस डायरी से ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए उनके शौहर के आने से पहले मैं वहाँ से निकली थी कि कहीं वो मेरे पास डायरी देखकर वापस ना ले लें। मेरी दोस्त ने कहा, भाई मुझे तो उम्मीद थी कि तुम रास्ते में कहीं लंच का भी पूछोगी, लेकिन यूं खाली पेट ही लौटना पड़ा। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, इसलिए मैं घर जा रही हूँ ताकि कुछ खा सकूं। मुनीबा जी की ज़िंदगी के बारे में फिर कभी सुन लूँगी। वैसे भी अब कई रोज़ तक तुम उनकी लिखी हुई बातें ही डिस्कस करती रहोगी। मैंने उसको इजाज़त दे दी और वो चली गई तो मैं आराम से अपने लिए एक कप कॉफ़ी मुलाजमा को कहकर अपने कमरे में आ गई थी। बेड पर बैठकर मैं तकिया गोद में लिए आराम से मुनीबा जी की ज़िंदगी के बारे में पढ़ने लगी थी। ये डायरी उनकी शादी के बाद पहले दिन से शुरू होती थी, जिसमें लिखा था कि मैं अपने बाबा के घर से रुखसत होकर अपने महबूब शौहर के साथ इस नए घर में मुंतकिल हो गई हूँ, जो मेरे सपनों का महल था। आज ही मेरा निकाह जवाद आलम से हुआ है, जो न सिर्फ मेरा शौहर बल्कि मेरा इस दुनिया में सबसे बड़ा फ़ैन और चाहने वाला था। उसकी मोहब्बत में इस कदर शिद्दत थी कि मैं जवाद को दिल देने पर मजबूर हो गई थी। ये लाइन्स पढ़कर मुझे जवाद आलम की पोस्ट याद आ गई, जिसमें उसने लिखा था कि मोहब्बत का इजहार पहले मुनीबा जी ने किया था। फिर मैं आगे पढ़ने लगी। ये कोई 1 हफ्ते बाद की बात थी। मुनीबा जी ने लिखा था, मुझे अपने घर में रहते हुए 1 हफ्ता हो गया और ये दिन कैसे गुजरे पता ही ना चला।
میرے لکھاری بننے کے سفر کے بعد یہ پہلا ایسا ہفتہ تھا جس میں نے کوئی تحریر نہیں لکھی ہے، کیونکہ جواد کو میرے لکھنے سے الجھن ہونے لگتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں بس اس کو اور گھر کو وقت دوں۔ مجھے تو گھریلو کام کاج کی شروع سے عادت نہیں تھی، نہ بابا کے گھر میں کبھی ضرورت پڑی تھی، لیکن جواد کو گھر میں کام کرنے والی بیوی ہی اچھی لگتی ہے، اس لیے ہم نے یہاں کوئی ملازمہ بھی نہیں رکھی، میں سب کچھ خود ہی کر لیتی ہوں۔ ہماری شادی کو 4 ہفتے گزر گئے اور جواد اس 1 ماہ میں ہی اتنا بدل چکا ہے۔ وہ خود تو سارا دن باہر گزارتا ہے، لیکن میرا گھر سے نکلنا اسے پسند نہیں ہے، جبکہ وہ جانتا بھی ہے کہ میں ایک لکھاری ہوں اور میرا کتنے لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، لیکن اس کی خوشی کی خاطر میں نے سب کچھ ملتوی کر رکھا ہے۔ میرے اندر کا لکھاری اب صبر کرنے کو تیار نہیں تھا، میری سوچوں میں ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھنے کے لیے آ رہا تھا، اس لیے میں نے قلم اٹھا ہی لیا۔ ویسے بھی جواد تو پورا دن غائب رہتے تھے، اس کے علاوہ میں کیا کرتی؟ لکھنے ہی بیٹھی تھی کہ اچانک سے جواد نے آ کر میرے ہاتھ سے قلم چھین کر میرا تحریر شدہ کاغذ پھاڑا تھا، جس پر میرا دل خون کے آنسو رو کر رہ گیا تھا۔ مجھے بابا سے ملے کافی ماہ گزر چکے تھے، اسی لیے آج جواد سے اس خواہش کا اظہار کیا تاکہ مجھے بابا کے ہاں لے چلیں، لیکن جواد نے میری اس خواہش کے بدلے بھی اپنا لالچ ظاہر کر دیا تھا۔ میرے بابا کیونکہ ایک دولت مند انسان تھے، اس لیے جواد نے کہا کہ میں اس کے کاروبار کے لیے بابا سے 50 لاکھ مانگوں۔ اس سے پہلے بھی وہ میرے بابا سے لاکھوں روپے لے چکا تھا، اس لیے میں نے اس دفعہ اس کی اس بے جا فرمائش کو رد کر دیا تھا، جس پر جواد نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور مجھے زخمی کر دیا تھا۔ بابا کے گھر پہنچ کر میں ان کے گلے لگ کر خوب روئی تھی اور انہیں جواد کی اصلیت بتائی تھی۔ وہ جواد پر شدید غصہ ہوئے تھے اور اسے میرے خلا لینے کی دھمکی دی تھی۔ جواد یہ دھمکی سن کر بہت ہی زیادہ ڈر گیا تھا، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اب اسے میری محبت کی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ تو میرے بابا کے ٹکڑوں پر ہی پل رہا تھا، اسی لیے اب اسے دربدر ہونے کا ڈر لگ رہا تھا۔ اس لیے بابا کے ساتھ ساتھ اس نے مجھ سے بھی معافی مانگی تھی اور پھر مجھے ہمیشہ خوش رکھنے کا وعدہ بابا کے ساتھ کر کے وہ مجھے گھر واپس لے گیا تھا۔ واپس آ کر وہ مجھ سے بہت ہی محبت کے ساتھ پیش آیا تھا، لیکن اس دفعہ میں اس کے جال میں پھنسنے والی نہیں تھی۔ میں اس کو اچھی طرح سے جان گئی تھی، لیکن اب مجھے اس کی طرف سے اگلے موقع کا انتظار تھا۔ لیکن جواد بہت ہی شاطر انسان تھا، وہ مجھے دوسرا موقع دینے کو تیار نہیں تھا۔ وہ پھر سے میری تحریروں کی تعریفیں کرنے لگا تھا، لیکن میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ جواد کو کبھی میری تحریروں میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، ورنہ وہ مجھے لکھنے سے کبھی نہ روکتا۔ بابا کے گھر سے آئے 3-4 روز ہی گزرے تھے کہ مجھے اچانک سے بابا کی موت کی خبر ملی تھی۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ بابا کے گھر کے باہر کڑا پہرا لگا ہوا ہوتا تھا، ان کے گھر جان پہچان کے علاوہ رات کے وقت کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ اس میں بھی میرا شک جواد پر ہی گیا تھا، کیونکہ وہی ایک ایسا انسان تھا جس کے ہاتھ میرے بابا کی دولت ان کے مرنے کے بعد لگنے والی تھی۔ پولیس کو تو کسی طرح سے بھی بابا کے قاتل کا کوئی سراغ نہ ملا تھا، لیکن میں اب اپنی طرف سے جواد کی حقیقت کا پتہ لگانا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے بھی جواد کی طرح ایک بار اپنے چہرے پر محبت کا لباس پہن لیا تھا تاکہ اس کی حقیقت دنیا کے سامنے لا سکوں، لیکن وہ میری سوچ سے کہیں زیادہ شاطر انسان تھا۔ میرے بابا کے بعد وہ میری جان کے پیچھے پڑ گیا تھا، کیونکہ ہماری تمام دولت کا اکیلا مالک بن جائے۔ مجھے اس کے خلاف کوئی ثبوت تو نہ مل سکا تھا، لیکن میری طبیعت اب دن بدن بگڑنے لگی تھی۔ شام گئے مجھے نیند آ جاتی تھی تو صبح بھی دیر سے آنکھ کھلتی تھی۔ اتنی زیادہ نیند کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ 2-4 گھنٹے جو میں جاگ کر گزارتی تھی، ان میں جواد مجھے بہت حشاش بشاش نظر آتا تھا۔ اسے کوئی پرواہ نہ ہوتی تھی کہ میں جاگتی ہوں یا سوتی ہوں۔ اس نے میرے بابا کے کاروبار کے ساتھ ساتھ ان کے دفتر میں بھی اپنی جگہ بنا لی تھی۔ وہ کرسی کا پجاری بابا کی کرسی تک پہنچ گیا تھا، اسی خاطر وہ اب مجھے گھر میں رکھنے پر مجبور تھا۔ شاید وہ مجھے نشہ آور دوائیں کھلاتا تھا، اسی لیے جب دوا نہ ملتی تو مجھے شدید سر درد ہونے لگتا تھا۔ وہ کبھی مجھے ہسپتال نہیں لے کر جاتا، بلکہ ایک مخصوص ڈاکٹر کو ہمیشہ گھر پر ہی لے کر آتا تھا۔ لیکن ہر بار میرا چیک اپ کرنے کے بعد بھی ڈاکٹر کبھی دوائیاں تبدیل نہ کرتا، بلکہ ڈوز بڑھا دیا کرتا تھا۔ اب رات کے ساتھ میں دن بھر بھی سوئی رہتی تھی۔ وہ میری زندگی کو یوں تباہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ایک دن
इतनी नशा आवर दवाइयों के बाद भी न जाने कैसे मेरी आंख खुल गई थी। उसे शायद इस वक्त मेरे जागने की खुल गई थी। उसे शायद इस वक्त मेरे जागने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो घर में ही मौजूद था। जब मैं दूसरे कमरे में उसके पास आई तो उसकी बगल में बैठी किसी मॉडर्न हसीना को देखकर मैं दंग रह गई थी, और मुझ पर नज़र पड़ते ही वो भी चौंक गया था कि इस वक्त मैं कैसे जाग गई थी। उसने मुझे ज़बरदस्ती कमरे में ले जाकर एक इंजेक्शन दे दिया था, जिसके बाद मेरे जिस्म के निचले हिस्से और मेरी ज़बान ने काम करना छोड़ दिया था और मैं पूरी तरह से व्हीलचेयर पर आ गई थी। अब वो जो चाहता मेरी आंखों के सामने करता फिरता था। वो औरत भी हर रोज़ उसका दिल खुश करने मेरे घर में आने लगी थी, और सारे मुलाजिमीन भी उसी के साथ मिले हुए थे। मैं सब कुछ देख और सुन तो सकती थी, लेकिन कुछ भी बोल ना पाती थी। मेरा कमरा भी ऊपर था, इसलिए सीढ़ियों से नीचे आने के लिए भी मुलाजिमीन की मोहताज थी। वो जब चाहते तो लेकर आते, वरना कई कई रोज़ मेरे एक ही कमरे में गुजर जाते थे। लेकिन वो बोलने की मोहताज नहीं, बल्कि मेरी ज़बान तो मेरा कलम था। मैं हर रोज़ उससे छुपकर ये डायरी लिख रही थी, जिसमें उसके सारे काले करतूतों की हकीकत थी। मैं ये भी अच्छी तरह जानती थी कि मेरी ये डायरी जवाद आलम खुद कभी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसे मेरी तहरीरों में या मेरी किताबों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये डायरी भी कोई ऐसा इंसान पढ़ेगा जिसे मेरी तहरीरों, मेरे अल्फाज से इश्क होगा। जवाद आलम घर पर मौजूद नहीं था, और आज मुझे मौका मिला था। मैं अपनी कलम की ज़बान से अपने बाबा के वफादार मुलाजिम से कुछ बोल पाई थी। इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए जवाद आलम की दुनिया छोड़कर जहाँ मेरा बचपन गुजरा था वहाँ जा रही थी। और मेरा बचपन कहाँ गुजरा, ये मेरे और बाबा के अलावा कोई नहीं जानता। मुनीबा की डायरी तो ख़त्म हो गई थी, और इसके साथ मेरा कॉफ़ी का कप भी। मेरी आंखों से बहने वाले आंसू मेरे गालों पर अपने निशान बनाकर सूख चुके थे। लेकिन मुनीबा जी की डायरी ने जो उनकी ज़िंदगी का इतना दर्द भरा पहलू मेरे सामने खोल दिया था कि अब उन तक पहुंचने और जवाद आलम को उसके अंजाम तक पहुंचाने को मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। वो डायरी लेकर मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची थी, और इसमें मौजूद जवाद आलम की सारी हकीकत मैंने पुलिस के सामने रख दी थी। लेकिन सबसे पहले खुफिया तौर पर हमें मुनीबा जी को ढूंढना था, क्योंकि सबसे पहले उनकी सेहत और ज़िंदगी ज़रूरी थी। उनके मिलते ही हम जवाद आलम को गिरफ्तार करना चाहते थे। इससे पहले उसको कोई भिनक भी नहीं लगनी चाहिए थी। इसलिए हम अपना सारा काम बहुत ही राजदारी के साथ कर रहे थे। सबसे पहले उस वफादार मुलाजिम का पता लगाना था जिसके साथ मुनीबा जी उस जगह गई थीं जहां उनका बचपन गुजरा था, क्योंकि उन्होंने इस जगह के बारे में बस इतना ही लिखा था। सबसे पहले हम उनके वालिद के घर पहुंचे थे, और वहां की पूरी छानबीन के बाद हमें एक फ़ोटो एल्बम हाथ लगी थी, जिसमें उनके साथ एक ही ऐसा मुलाजिम कुछ तस्वीर में मौजूद था जो कि बचपन से लेकर उनकी जवानी तक की तस्वीरों में था। फिर पुलिस ने पता लगाकर आखिर उसके घर तक रसाई हासिल की, और हम उससे मुनीबा जी का पता लगाने में कामयाब हो गए थे। उसने शहर से दूर एक वादी में बने मुनीबा जी के वालिद के फार्म हाउस के बारे में बताया, जो माजी में कभी उनका घर हुआ करता था, और वो अपनी बीवी और बेटी के साथ शहर से दूर तन्हाई में रहना पसंद करते थे। फिर मुनीबा जी की वालदा की वफ़ात के बाद उन्होंने वो घर छोड़ दिया और शहर में आकर बस गए थे, जहाँ उनकी बेटी पढ़ लिख सके। फिर उनकी बाकी सारी ज़िंदगी यहीं पर गुजरी थी। फार्म हाउस पर उनका जाना सालों बाद कभी कभार ही होता था, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी और के सामने उस फार्म हाउस का जिक्र तक नहीं किया था। इसके बारे में सिर्फ मुनीबा जी, उनके वालिद और एक मैं ही जानता था। मुनीबा जी की शादी के बाद मुनीबा जी की शादी के बाद मैं उनके यहाँ मुलाजमत छोड़ चुका था, क्योंकि अब मैं काफ़ी उम्र रसीदा हो गया था और अपने फ़राइज़ ठीक से सरअंजाम नहीं दे पाता था। चंद माह बाद जब मेरा इस शहर में आना हुआ तो मैंने मुनीबा जी से मिलने का भी सोचा, लेकिन उनके घर पहुंचकर जब मैंने उनकी हालत देखी तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। उस वक्त कमरे में हम दोनों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। इसलिए मुनीबा जी ने एक ख़त लिखकर मुझे दिखाया, जिस पर लिखा था कि यहाँ पर मेरी जान को ख़तरा है, मुझे जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचा दें जहाँ मेरा बचपन गुजरा था। घर के मुलाजिमीन की नज़र से बचाकर मैं मुनीबा जी को व्हीलचेयर समेत घर से बाहर ले आया था, और बहुत जल्द मैंने उन्हें वहाँ पहुँचा दिया था जहाँ वो जाना चाहती थी। इस सब के दौरान उसका शौहर घर पर नहीं था,
اس لیے میرے بارے میں کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا، لیکن آپ لوگ نہ جانے کیسے پہنچ سکے ہیں یہ میں نہیں جانتا۔ پولیس نے انہیں یقین دلایا کہ ہم بہت جلد پہنچ جائیں گے۔ پھر ہم منیبا جی کے فارم ہاؤس کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ منیبا جی اب پہلے سے کافی حد تک بہتر حالت میں تھی۔ انہوں نے بولنا بھی پھر سے شروع کر دیا تھا، لیکن وہ اب بھی ویل چیئر پر ہی تھی۔ مجھے اور پولیس کو یہاں دیکھ کر انہیں بڑی ہی حیرانی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہم سے کوئی سوال نہ پوچھا تھا، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ ان کی ڈائری کسی کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ میں جا کر منیبا جی کی ویل چیئر کے سامنے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر پوچھا تھا، تم ہی ہو نا وہی جسے میرے لفظوں سے عشق ہے، اور تم ہی میری ڈائری تک پہنچی ہو نا؟ میرے پاس انہیں دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو زار و قطار بہہ رہے تھے اور میں نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ منیبا جی نے مجھے گلے سے لگا لیا اور ہم انہیں لے کر شہر واپس آ گئے تھے۔ وہ اب پولیس کی حفاظت میں تھی۔ جواد عالم ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا تھا۔ منیب جلد ٹھیک ہونے لگی تھی۔ ان کے بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے جواد عالم کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اسے عمر قید کی سزا سنائی جا چکی تھی۔